آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار کریں، زوردار اور سلامتی ہو۔ جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم خدا ان کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہی ہمارے لیے تازگی، رویدگی اور شادمانی لے کر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا، جو کلام میں نے تم سے کیا تم اس کے سبب سے پاک ہو۔ اور خدا کے خادم ڈاکٹر رائن ہارٹ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ صابن کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو بھی نہانے کے لیے آپ کو صابن استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صابن کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح ایماندار کو جب وہ راست بازی کی حالت میں ہو، جب وہ ایمانداری کی حالت میں ہو، تو اس کو یسوع کے خون میں نہانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع کا خون اسے پاک کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اور یہ روحانی اور جسمانی آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ اگر آپ پہ کہیں روحانی گرد چڑھ گئی ہو تو بھی یہ جو یسوع مسیح کا خون ہے یہ ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے یسایہ کی کتاب اس کا 56واں باب چیپٹر نمبر 56 میرے ساتھ نکالیے۔ بہت ہی عمدہ خدا کا کلام ہے جس کو ہم سیکھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کے 56ویں باب کو میرے ساتھ نکالیے اور اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہم عدل کی بات نہیں کر رہے، ہم عدل کی بات کر رہے ہیں۔ عدل کا مطلب ہے انصاف، اور یاد رکھیں جو انصاف کو قائم رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ صحیح صاحب، انصاف دوسروں سے کرنا تو بہت ہی بڑی اچھی بات ہے۔ آج میں اس لیے تکلیف میں ہوں کہ لوگ اپنے آپ سے بھی انصاف نہیں کر رہے، لوگ اپنے آپ سے بھی انصاف کی توقع نہیں کر رہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس دور میں کہ ہم انصاف کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے رہے۔ تیری آنکھیں تیرے بدن کے اندر، کلام یہ فرماتا ہے یہ تیری آنکھیں تیرے بدن کا چراغ ہے، اور تو شاید اپنی آنکھوں سے بھی انصاف نہیں کر رہا۔ کلام میں لکھا ہے تیری آنکھ اگر درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن رہے گا۔ ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائے کہ تیرے بدن کے اندر آنکھ کتنی اہم حصہ ہے، اور ہم نے کبھی اس کو اس طور سے لیا ہی نہیں جس طور سے خدا تیرے بدن کا فکر مند ہے اور تیرا انصاف کرنے والا ہے۔ کیوں خدا عدل کا تقاضا کرتا ہے؟ کیوں خدا انصاف کے لیے ہمیں کہتا ہے؟ کون فرما رہا ہے جی؟ مسیح ذرا دوبارہ پڑھ دیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے۔ یہ کسی ایڈوکیٹ اور جج کی بات نہیں ہو رہی، یہ تیرے باپ اور تیری ماں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی گورنمنٹ گورنر کی بات نہیں ہو رہی، یہ خداوند لشکروں کے خدا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تقاضا کرتا ہے کیا؟ عدل کو قائم رکھو۔ میں اس کو آپ کی زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آنکھ ہے آپ اس کے ساتھ بھی عدل کریں، آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ عدل کریں، آپ اپنے بازو کے ساتھ عدل کریں، آپ اپنے پاؤں کے ساتھ عدل کریں، آپ اپنی بدن کی تمام خواہشات کے ساتھ عدل کریں۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے، مجھے خدا کے خادم بھائی بوٹا کی بات یاد آ رہی ہے۔ خدا اپنے خادم کو اپنے پاس لے گیا ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا سمپل اور سادہ جواب دیا، اپنے آپ کو پہچاننا یہ توبہ ہے۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کو پہچاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسروں کو پھرولنے اور پٹولنے کی کوشش میں لگے
خدا کا کلام یہ کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے تو یہی تیری توبہ ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو نہیں نہ پہچانتے پھر ہم دوسروں پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. سو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم عدل کو قائم رکھیں. نمبر 1. نمبر 2. اور صداقت کو عمل میں لاؤ. چونکہ خدا سچا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پیروکار بھی سچے ہوں. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا کو گائک نہیں چاہیے, خدا کو تانے بانے لگانے والے نہیں چاہیے. ہاں البتہ خدا کو ماہر میوزیشین چاہیے. یہ میں ضرور اس حق میں ہوں کہ خدا کو ماہر میوزیشین چاہیے, لیکن خدا کو پرستار وہ چاہیے جو کیا لکھا ہے ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. غور کیجئے, لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اور خدا پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے. تو کتنے اسپیشل ہے وہ پرستار. ہم کن کو خدا کا پرستار کہتے ہیں؟ لکھا ہے وہ مار کھاتے کھاتے مر گئے اور رہائی منظور نہ کی. وہ کوئی گیت نہیں گا رہا تھا, ادھر پتھر اس کو مار رہے ہیں, ادھر وہ خدا ان کا شکر کر رہا ہے. اور کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے مارو مارو مجھے پتھر, مجھے مارو کیونکہ میں اپنے محبوب خدا یسوع کو کبریا کی داہنی جانب کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں. کیا منظر ہوگا وہ جب گھٹنے ٹیک کر, کلام میں لکھا ہے وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور یسوع کو خدا کی داہنی جانب کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو پتھروں سے کیا لگے گا؟ ایکچوئل ہوتا یہ ہے کہ ہماری نظر خداوند یسوع پر نہیں ہوتی, اس لیے پتا سی کہ کہنے ہیں اے میں نے گل بڑی چوب دی. لیکن جب یسوع ساتھ ہوگا کوئی بات تجھے نہیں چبھے گی, کوئی بات تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گی. مالک ہے جب لوگ میرے سبب سے تم کو لعن طعن کریں اور ہر طرح کی بری باتیں ناحق کہیں تو کیا کرنا؟ شکوے کرنا, شکایات کرنا, میری برداشت سے باہر ہے یہ جملہ. مالک ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بنا ہے. اگر ہم اجر پر نگاہ کریں تو پھر ہمیں باتیں چبھیں گی نہیں, اچھی لگے گی. اپنی اپنی سوچ ہے نا. ایک بندہ دکھ اٹھانا ہے تو وہ پتہ کی آتا ہے میں تے پیدا ہی نہ ہوں گا, اے دکھ سارے میرے واسطے نے, یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں. اور ایک اسی دکھ کو کس طرح دیکھتا ہے, اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے علم سیکھوں. اپنے خداوند سے عدل سیکھ. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اور صداقت کو قائم رکھ. میں بڑی ترتیب سے آپ کو ایک راہ کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی زبردست بات ہے. ہاں جی, اور صداقت کو عمل میں لاؤ. صداقت کو کس میں لاؤ؟ عمل میں لاؤ. یہ اس پہ ہم ذرا ایک بات کریں گے عمل پہ. عادل صاحب یہاں پہ آئیے. یعقوب کا خط ہے, یعقوب کا خط اس کا 3واں باب, وہ میرے ساتھ نکالیے ذرا. یہ عمل کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اکثر لوگ ایمان کو ضرور ساتھ میں ٹریول کرواتے ہیں. عبرانیوں کے آگے یعقوب کا خط ہے, اس کا باب نمبر 2 ہے اور اس کی آپ پڑھ دیں. چلیں 19ویں آیت سے پڑھ دیں. یہاں پر 19ویں آیت. آپ بھی اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے, بائبل مقدس ہے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ حوالہ نکالیے جو فیس بک اور یوٹیوب پہ ہیں. وہ یعقوب کا خط, اس کا چیپٹر نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 19. اس بات پر ایمان رکھتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے حوالے سے رہیے ذرا, مجھے وہ چاہیے. صداقت کو عمل میں لاؤ. بات عمل کی ہو رہی ہے, لیکن ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے ایمان سے شروع کر رہے ہیں. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے. بہت سارے لوگ ایمان کے بارے میں بہت ساری تفسیر کرتے ہیں, بہت سارے لیکچرز دیتے ہیں, بہت زیادہ کتابیں لکھتے ہیں, بہت زیادہ وہ شخصیات پہ بات کرتے ہیں,
میں تھوڑی سی انہی باتوں کو دہرا رہا ہوں. ایمان تو رکھتا ہے یہاں تک بہت اچھا ہے. کیا لکھا آگے؟ خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے. خیر اچھا کرتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی عمدہ بات ہے. تیرا ایمان ہے، تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. جی آگے بڑھیں. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. اب مجھے بتائیں، اگر ہم اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو رسول کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر تو ایمان رکھتا ہے تو کوئی بڑی گل نہیں. بس نہیں، اگر تو صرف ایمان کی حد تک محدود ہے کہ سارے یسوع پہ ایمان رکھ دیں. بھائی ایمان تو رکھتی ہے ساری قومیں اور نسلیں، لیکن کلام یہ کہتا ہے تو بھی ایمان رکھنا ہے تے شیاطین بھی ایمان رکھنے تے کوئی فرق نہیں. عرفان صاحب، حیدر سردار صاحب، بات تھوڑی سی پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات ہے، لیکن بڑی آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر اگر صرف ایمان ہے تو کلام کیا کہتا ہے. اچھا، کئی دفعہ لوگ اس بات پہ تکیہ کرتے ہیں کہ بڑے معجزے ہو گئے ہیں. تو معجزے کس سبب سے ہوتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے. ایمان لانے والوں کے درمیان بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر صرف ایمان کی حد تک یعقوب کہتا ہے تو محدود ہے، تو ایمان شیاطین بھی. اور ایک اور بات ہے، نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ لکھا تھر تھراتے اور کام. سامنے شہر کمپنی نہیں آتی خدا دی زوری سے، سامنے شہر ڈر نہیں لگتا خدا دی زوری سے، پر کلام یہ فرماتا ہے شیاطین ڈرتے اور کانپتے. اس کی ایک پکچر آپ کو گراسینیوں کے علاقے میں ملتی ہے. جب یسوع قبرستان میں وزٹ کے لیے گیا ہے صاحب، تو لکھا ہے ایک ایسا شخص جس کے بدن کے اندر لشکر تھا، اور کلام میں لکھا ہے وہ بیڑیوں سے بھی باندھا نہیں جاتا تھا، اور وہ یسوع کے قدموں میں گرا اور اس نے اقرار کیا، خدا کے بیٹے مسیح ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. شیطان بھی جانتا ہے، شیطان بھی واقف ہے. شیطان کو شیطان ہم پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان تو رکھتا ہے پر عمل نہیں کرتا. تو پھر اگر صرف ایمان تک ہمیں محدود ہے تو پھر رسول کیا کہتا ہے؟ ایمان تک اگر ہم ہیں تو شیطان بھی ایمان رکھتا ہے. لیکن آگے وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرے صاحب ہے یہ صداقت کو عمل میں لاؤ. میرے پیچھے کہیں صداقت کو، میرے پیچھے کہیں صداقت کو عمل میں لاؤ. صداقت کیا ہے؟ اپنے ساتھی کو دیکھیں اور اس کے ساتھ مل کر کہیں صداقت کو، اونچی آواز میں صداقت کو عمل میں. منہ زبانی یاد نہیں کرنا، زبان سے نہیں کہنا، عمل میں لانا ہے. تیری سچائی عمل میں آئے، نظر آئے تیری سچائی. کہتا ہے یہ سفید لباس پہنے ہوئے یہ خون آلودہ کون ہے؟ کہتا ہے میں نے سوال کیا اے خدا یہ کون ہے جن کے لباس پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں؟ تو کہتا ہے بزرگ کی آواز آئی یہ وہ ہے جو بڑی مصیبت کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. آج ساتھ میں مصیبت آ جائے تیسی کہنے نہیں شیطان بھی ساڑھے کہاں جا کے کہنا تیرے گناہ نے سبب بنا لیے ایجنی مصیبت کرتے آئی. پر یوں پہ مصیبت آتی ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اگر ہم جسمانی ہیں تو جسمانی خیال آئیں گے وہ میرے تے کسی نے پشکاری دیتا ہے میں بھائی جی چنگی بھائی تھی جاندی سا ایج کر کے سلپ ہوئی ہیں تے میں واش روم چ ڈگ پئی تے مینوں لگدا میری ناں نے میرے تے کچھ کر دیا تے ڈگ پئی ہے اپنی چپل تے کسن نال نیچے سے گسی ہوئی چپل اور پانی سے پھسل گئی اور الزام کس کو دے رہی ہے؟ پادری صاحب چنگے پڑھے سن پیسہ بھی ٹکتا سی ہن پتہ نہیں پیسے نوں بھر لگ گئے. وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اشفاق صاحب جناب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تم اسے گھر میں لاتے ہو اور میں اسے اڑا دیتا ہوں. اب بتائیے جس پیسے کو خدا اڑا دے آپ کیسے اس کو کور کر لیں گے؟ لیکن نہیں اڑے گا تیرا پیسہ. اگر کلام کہتا ہے اگر تم میرے حضور میں آئے تو ٹھگی نہیں مارنی
वहाँ लिखा तुम मुझे ठगते हो, कहते हो किस बात में तुझे ठगा, हदी अवदाई यकीन है। अगर हम ना ठगें तो फिर हमारी रकम स्टोर होगी, फिर हमारी रकम महफूज होगी, फिर भुले हुए पैसे भी याद आ जाएंगे कितने रखें, और फिर रुकी हुई रकमें भी वापस आ जाएंगी। मैंने तजर्बा से ये मैं आपको कह रहा हूँ, और खुदा का कलाम ये कहता है सदाकत को अमल में लाओ। अजीब क्या कहता है, ईमान तक हैं तो शयातीन भी ईमान रखते हैं, तेरे छुट्टे शैतान से कोई फर्क नहीं। जी हाँ जी आगे बढ़े। मगर है निकम्मे आदमी। ओहो, अब ये लफ्ज मैं कहूँ ना किसी को, अब बिट्टू ने मैं कह रहा और निकम्मे आ गया, इसको गुस्सा आएगा कि ये पापा मुझे चर्च में क्या कह रहे हैं। रसूल लिख रहा है हमारी हालत को, ऐ निकम्मे आदमी। आप में से कितने हैं जो निकम्मे हैं? हम में एक भाई था, वो कहता था मैं यीशु का निकम्मा ना पढ़ूं, और उसने अपना तखल्लुस रख लिया, लेकिन बिल्कुल वो इस बात को पूरा उतरा। मैंने एक दिन उसको समझाया कि यार ये कहना छोड़ दे तू निकम्मा है, निकम्मा होना ये अच्छी बात नहीं है। खुदा का कलाम कहता है निकम्मे आदमी। आगे बढ़िए। क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? कौन तो सकल ईमान उसी की करना है, क्यों ना तेरा समझ आ रही? सिर्फ ईमान नहीं, वो कहता है तू नहीं जानता निकम्मे आदमी, ईमान अमल के बगैर बेकार है। सदाकत को अमल में लाओ। मैं आपको राह पे लाना चाहता हूँ। आइए ज़रा इसको वापस आइए। आदल साहब आप बैठ जाए, थैंक यू वेरी मच। यशाया की किताब ही में से वापस आइए और मेरे साथ निकालिए 56 बात की, और सदाकत को अमल में लाओ। बस यहाँ तक छोड़ दें। हम तीसरी बल्कि चौथी, तीसरी और चौथी आयत की तरफ आएंगे। ये आज मेरे लिए और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुझे 5वीं आयत तक जाना है। और बेगाना का फर्जांद जो खुदावंद से मिल गया, और जो बेगाना का फर्जंद खुदावंद से मिल गया, हरगिज़ न कहे हरगिज़ ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। शैतान कान में आकर कहता है ये तेरी गलतियां हैं, ये तेरी बेवकूफ़ियां हैं, और हमें डिप्रेस करता है, हमें ज़्यादातर वो तरीक़ियों में फंसाने की कोशिश करता है, और हमें हमारी उसकी कोशिश है कि ये अपनी ही बातों में फंसा रहे, और हम कई दफ़ा फिर सर फैला देते हैं ऐसे करके कि हाँ वाकई ये तो मैंने किया है। खुदा का कलाम तुझे दिलेरी देता है कि अगर तू बेगाना फर्जंद है और खुदावंद से मिल गया है, हरगिज़ ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त। ये मुझे ज़रा बुलंद आवाज़ से चाहिए। और खोजा ना कहे, खोजा किसको कहते हैं? और खोजा ना कहे कि देखो मैं आप में से कितने जानते हैं खोजा कौन है? जो मर्द नहीं है ना औरत है, वो तीसरी पर्सनैलिटी है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, खोजा जो है वो तीसरी जिन्स है, ना मर्द है ना औरत है, लेकिन खुदा उसके लिए मंसूबा रखता है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। आपकी पोजीशन क्या है घर के अंदर? आपकी पोजीशन क्या है माशरे के अंदर? आप रद्द किए हुए हैं, आप शायद दुत्कारे हुए हैं, लेकिन खुदा और उसका बेटा यीशु आपसे प्यार करता है। आपकी पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो, आपकी हालत कैसी भी क्यों ना हो, आप मर्द हैं, आप औरत हैं या नहीं है, आप तीसरी किस्म है, लेकिन याद रखिए, गौर करिए। हाँ जी, खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं यकीन जानिए अंदर ही अंदर खुदा के कलाम से खुश हो रहा था कि खुदा को हर शख्स की फिक्र है, खुदा को हर चीज की फिक्र है, खुदा को इंसानियत की फिक्र है, और इसीलिए तो लिखा है और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो खोजा है, वो मर्द है या वो औरत है,
वो ये न सोचे कि मैं सूखा दरख्त हूँ, मुझ में फल नहीं। हम शायद उनको छेड़ते हों, हम शायद उनकी आदत से वाकिफ हों, हम उनको अच्छी तरह डील ना करते हों, शायद हम उनको मुआशरे का कोई हिस्सा ना समझते हों। और ज़रा गौर कीजिए, मैं बड़ी खास बात करने जा रहा हूँ। जी मेरी ऊंची आवाज में पढ़िए। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, अगर खोजा इस पोजीशन में है कि वो सोच रहा है मैं सूखा दरख्त हूँ, पर खुदावंद का मंसूबा उसके लिए क्या है? पढ़ के कि वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं, पर वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद है, और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं, इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चारदीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा। एक मिनट ठहरते हैं, खड़े हो। जितने खोजा सरा हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक, आपको पता है पौलुस ने भी अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मैं मसीह की खातिर खोजा बन गया। आप जानते हैं उसने भी ब्याह नहीं किया। अच्छा बाजी गुलशन, ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, पौलुस ने ब्याह नहीं कराया पर मुकाशफा उस पर नाज़िल होता है। मियाँ बीवी की मोहब्बत पे का मुकाशफा उस पर नाज़िल होता है। कहता है शोहरो, अपनी बीवियों को नाज़िक जानकर उनकी इज्जत करो। और शोहरों को कहता है, और फिर बीवियों को कहता है, अपने शोहरों को ऐसे प्यार करो जैसे खुदावंद को खुद खोजा है। मसीह की खातिर उसने अपने आप को खोजा कर दिया। खोजे का यहाँ पे जो रूहानी मतलब है वो है मसीह की खातिर अपने आप को दे देना, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना, अपनी जो जिंदगी की जो जरूरियात हैं उनको मसीह के लिए। ऐसे तो नहीं वो कहता है मेरा भी जी चाहता है किसी बहन को ब्याह कर दूं, लेकिन मैंने अपने आप को मसीह की खातिर खोजा कर दिया। और यहाँ पे लिखा है जो रूहानी मतलब है खोजे का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो रूहानी तौर पर इसका मतलब है वो है मसीह के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देना। कहता मेरा भी जी चाहता है कारों में घूमूं, मेरा भी जी चाहता है मेरे पास पैसे हो, पर मैं कंगाल दिखाई देता हूँ। पर मुझ पर फजल ये है कि मैं बहुतों को दौलतमंद हूँ। हमारी पोजीशन को ना देखो, हमारे इख्तियारात को देखो, हमारे पास इख्तियारात क्या है। और कलाम कहता है तू सूखा दरख्त सोच रहा है, शायद आज तेरी भी ये कंडीशन है, मैं खुदा के घर में जाने के लायक नहीं, मेरी गलती ज्यादा बड़ी है, मेरा गुनाह ज्यादा बड़ा है। लेकिन सुनिए लिखा है अगर वो खोजे हों लेकिन वो मेरे शब्दों को मानते हो, मेरे अहद पर कायम रहे और वो जो मैं चाहता हूँ वो करें, तो फिर क्या होगा? मैं उनको अपने घर में और अपनी चारदीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। आमीन। अगर आपकी पोजीशन खत्म हो चुकी है, आप सोच रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, तो मैं आज आपको कहूँगा खुदा खोजों की फिक्र करता है, ख्वाजा सलाहों की फिक्र करता है। तो तुझे तो उसने मर्द और औरत का नाम दिया है। और ये ऐसे नहीं हो गया, हम सीख रहे थे कि खुदा ने मर्द और औरत को अपने दिमाग में रख के पैदा किया है, और ये मामूली बात नहीं है। खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया है तुझे, जिसको तू फटकारता रहता है, जिस मुंह को तू खुदा खोजों को कहता है अगर तुम्हारी पोजीशन दुनिया की नज़र में डाउन है, मैं तुम्हें नाम बख्शूंगा और तुम्हें बेटे और बेटियों से ज़्यादा इज्जत दूंगा। मैं आगे जाना चाहता हूँ बढ़कर। हाँ जी, मैं हर एक को एक अपनी नाम हासिल होगा, उसका नाम किताब हयात में मिले है। सईद हाजिर हो, महमूद हाजिर हो, सदीक गिल हाजिर हो, सदीक गिल सब हाजिर हो और नाम किताब हयात में। और जिनको आवाज़ ना पड़ेगी, आप जानते हो उनका हशर क्या होगा? इनको वहाँ फेंक दो, वहाँ जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ शब्द के बारे में। ये मेरा क्लिदी पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा
लीड कर रहा हूँ। जी पढ़िए 5वें आयत, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम बख्शूंगा जो बेटे बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाए। अभी आगे जरा पढ़िए, बहुत जबरदस्त। और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पेवस्त किया है, और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पेवस्त किया है, कि उसकी खिदमत करें, कि उसकी खिदमत करें, खुदावंद के नाम को अजीज रखें, हाँ जी, साथ ही और है। उसके बंदे हों, वो सब जो सबत को हिफ्ज करके उसे नापाक ना करें, जो सब्बत को हिफ्ज करके उसको नापाक ना करें। जरा मेरे पीछे कहिए, और सब्बत को हिफ्ज करके। ज़बानी याद, ओ ज़बानी याद हो जाए। पादरी साहब बगैर पढ़े सानू ते तुसी विजिट ही नहीं कीता द्वार लई, आज हिफ्ज करके जाना है। तीन टाइम रोटी खाते हो कि नहीं? कभी किसी पड़ोसी ने आके कहा तेनू याद है दोपहर की रोटी पकानी है क्या? हमें खुद ही याद रहता है। कहता शब्दों को हिफ्ज करना, खुदा के दिन को हिफ्ज कर। तुझे ज़बानी याद हो, जुमा भूल जाए शायद तुझे, बुध और जुमेरात भूल जाए शायद तुझे, लेकिन तुझे सबत यानी खुदा का दिन याद हो, हिफ्ज कर लो। पादरी साहब विजन करते पहुंचे ना, सबत को हिफ्ज कर ले। खुदा जानता सी सही साहब है टाइम आना, इसलिए कलाम में लिखा है जो मेरे शब्दों को हिफ्ज करके। मैं बड़ी ज़बरदस्त बात करूँगा आगे चल के। हाँ जी, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा, मैं उनको भी जो मेरे शब्दों को हिफ्ज कर लेंगे। आप हैरान होंगे, मैंने एक फैमिली से कहा आप इबादत में नहीं आए, पादरी साहब सानू भूल ही गया सी अज तो आ रहे। ये दिलचस्पी देखी, अगर तुझे भूल गया है ना खुदा। असीरी में जाने की पासतारक वजह क्या थी? सबत को मानना। हाजी गुलशन, असीरी में जाने की वजह पता क्या थी? उन्होंने खुदा के शब्दों को मानना छोड़ दिया। वो अतवार वाले दिन भी काम कर ला पैसे, वो अतवार वाले दिन भी शादियां करने लग गए थे, वो सबत के दिन भी वो अपने अपने कामों में मगन हो गए थे। और कलाम में लिखा है अबाबील और गोरखर ने अपना आशियाना खुदा के घर में जाने लग गए। चिड़िया रहने लगी, जानवर आ गए, परिंदे आ गए। बेटे जब आपका घर खाली होगा तो कलाम ये कहता है उसमें 7 बुरी रूहें आ जाएंगी। अपने घर को, मैंने एक वीडियो लगाई अपने फेसबुक पे, बदरू गिरफ्ता बेटी को खुदा ने आज़ाद किया, और एक बड़े अजीम खुदा के खादम ने मुझे कहा, मैसेज किया, उसने कहा ये बदरू निकालना काफ़ी नहीं है, इसके बाद इसके बदन में रूह कुदस होना चाहिए। ये गौर कीजिए ज़रा, बदरू निकालना काफ़ी, इसके बाद इसके अंदर रूह कुदस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 बुरी इसमें आ जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाशफा है। मैं ये जानता हूँ कि कई दफ़ा हम इसमें फेल नजर आए। हमने लोगों की ज़िंदगी से बुरी रूहें तो निकाली, लेकिन रूह कुदस की प्रेजेंस उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। और ये सबसे बड़ा अलमिया है आज इस वक्त। हम क्यों दुख उठा रहे हैं? क्योंकि रूह कुदस की प्रेजेंस हमारे बदन के अंदर नहीं है। हमें रूह कुदस की ज़बानें याद तो हैं, लेकिन रूह कुदस की हुजूरी हमारे अंदर नहीं है। रूह कुदस लिखा है वो बड़ा एहसास है, लिखा रूह को ना बजाओ, रूह को रिझा। वो शब्द मानोगे तो मैं भी तुम्हें भी अपने और अपनी इबादतगाह में उनको शादमान करूंगा। ठीक है, और उनकी सुन्नत की कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे। किनके क्योंकि मेरा किनके ज़बीहे मकबूल होंगे जी? मेरे पीछे रहिए। जो खुदा के शब्द को मानते हैं। आप में से तो कोई नहीं ऐसा जो खुदा के शब्द को नहीं मानता। आप खड़ा करें, जो शब्द को नहीं, वहाँ से भी खड़ा कर दो। नहीं काटे थले कर ले, समझ आ गई दोस्तों। जो खुदा के शब्द को नहीं मानता वो अपना हाथ दिखाए। है कोई? मैं तो मानना, मेरा सभी मानते हैं। तो फिर हिफ्ज कर लें आज कि इतवार को इबादत होनी ही होनी। भावें बारिश होए, भावें मीह होए, तो भावें
जो मर्जी हो, जब हम खुदा के घर में आते हैं तो लिखा है खुदा अपने घर में मौजूद है। क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह है। हालेलुया। ये किसका घर है जिसमें आप बैठे हैं? कई सोच रहे हैं पादरी नदीम अर्जुन का घर है, ये तेरे शहीद का घर है। हाँ? किसका ये घर है? आवाज आनी चाहिए। तो फिर खुदा से मिलने के लिए आपको आना चाहिए कि नहीं? पास्टर तारक विजिट करे या ना करे, पादरी नदीम अर्जुन साहब घर ले आए या ना आए, सबत को हिफ्ज कर लें, ज़बानी याद करके जाएं आज कि मुझे खुदा के घर में आना है। खुदा तुझे अपने घर में बरकत देगा, खुदा तेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और अगर तू थक गया है, अगर तू हार गया है, अगर बीमारी ने तुझे पकड़ लिया है, मैं हैरान होता हूँ, बीमारों को लोग यीशु के पास लाते थे, खुदा के घर में लाते थे। आज बंदा बीमार हो जाए तो कहता जी मैं गिरजे आना तो है सी भाई साहब, बुखार नहीं जान चाहिए। अपने बुखार को लेकर आप मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ यहाँ पे ऐसा कुदरत वाला, जलाल वाला, हशमत वाला यीशु मौजूद है जो तेरा बुखार ले लेगा, जो तेरी बीमारी ले लेगा और तुझे शादमान करके तेरे घर में वापस लौटाएगा। आइए इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, आंखें बंद करेंगे।